also. Okay, so we'll continue, right? So we'll move on, huh? Shall we move on? Yes, sir. Yes. Connect up. So please kindly wait for 2 seconds, man. Just connect the Bluetooth also. என்ன வரல நார்மலாவே இருக்கு. So okay, right. We'll start the class directly. Sorry for the delay once again. We'll move on to the class. So please take down the. We'll continue. We discussed, yeah, 1.1 exercise. Okay, we have discussed the problem 1.2. Sorry, 1.1 exercise. There. So we are discussing the 1.1 exercise. Correct, Aliyama? கேக்குதா நான் சொல்றது? Can you able to hear my voice, please? Yes, sir. Right. Okay. Sorry, இன்னைக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க. So because this is a new phone, அதனால சாருடைய phone வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. So அதனால it is in service center. So please kindly excuse me. Please apologize for that. Okay. And I also missed sir number. Every contact has missed. So kindly just now I got the link so that the delay. The reason for the delay is because of my mobile problem. So, okay, sorry for that. We'll move on to the next problem. Please take down the 11th problem of first exercise in matrices and determinants. So, in matrices and determinants. Sir. Take down the 11th problem. Sir. Okay. சொல்லுமா சார் ஜேஇ மெயின்ஸ்ல எப்படி சார் இந்த क्वेश्चंस கேட்பாங்க இத வச்சு? நேத்து போட்டு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் போட்டேன் இல்லையா லாஸ்டா இன்டெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்னு அது எல்லாமே ஜேஇ மெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல போட்டேன் இல்லையா நான் போடுறேன். இன்னைக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் will solve, no problem. Don't worry. ஜேஇ மெயின்ஸ்ல எப்படி கேட்பாங்கன்றத நான் கூடவே சேர்த்து தான் பண்ண போறேன். ரைட்டா? போர்ட் கிளியரா இருக்கா? Yes sir. Yes sir. Everything yes clear, right. Thank you very much. We'll move on. So take down the problem number 11 of your exercise. After finishing your exercise problems, I'll move on to the JEE main problems based on this concept. Okay, take down. If A is equals to 1 tan x, okay, 1 tan x minus tan x 1 tan x minus tan x 1, show that A transpose A inverse is equals to cos 2x minus sin 2x divided by, sin 2x cos 2x. Okay, so on exam point of view, on your 12th standard academic side, public examination, this is one of the important 3-mark question. So classification of question. சரிங்களா? சார் ஒரு புக் பண்ணிருக்கேன், கம் புக்னு சொல்லிட்டு, அதுல கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டைப்ல இருக்கும். கைடு கிடையாது அது. Don't take that as a guide. I am just இப்போ edition பண்ணி ஜூன் மாசத்துல we are going to release again. So there we have a come book. So we have a classification of questions. C na O அப்படினா objective type questions. இல்லையா? அடுத்தது மார்க்கிங் ஸ்கீம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்திருப்பேன். லாஸ்டா எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ், அடிஷனல் கொஸ்டின்ஸ், தட் இஸ் இன்டெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். அதுதான் கம் புக். அப்போ எதெல்லாம் 3 மார்க்ஸ்ல வரும், எதெல்லாம் 2 மார்க்ஸ்ல வரும், எதெல்லாம் 5 மார்க்ஸ்ல வரலாம், அதுலயே அடிஷனல் கொஸ்டின்ஸ். சரிங்களா? அதுலயே கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் சீன்ஸ் கீ, இந்த கீ இருந்தா போடணும். நேற்று கிளாஸ்ல யாரோ ஒருத்தர் கேட்டீங்க, சார் எனக்கு இந்த கோஃபேக்டர் இப்படி கண்டுபிடிச்சா மார்க் ஃபுல்லா போடுவாங்க. டெஃபினெட்லி போடுவாங்க. சரிங்களா? எனக்கு ஒன்லி கோஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சா ஒரு மார்க்.
அதனால இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல எப்படி ஸ்டெப் போடுறேன் நான் போடுற அதே ஸ்டெப் நீங்க எக்ஸாம்ல போடுங்க. ஈவன் உன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் மிட் டெர்ம் டெஸ்டா இருக்கட்டும், யூனிட் டெஸ்டா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் அதே மாதிரி செய்யுங்க. Now we have given that A is equals to 1 tan x. We have to show that A transpose A inverse is equals to cos 2x sin 2x. ரொம்ப சிம்பிள். A transpose கண்டுபிடிச்சிடலாம். Rows into columns 1 tan x. Row second row into column minus tan x 1. Everyone knows this. எல்லாருக்குமே தெரியும். A inverse அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது 1 by determinant of A into adjoint of A. ரைட்டா? So now directly போடலாம். நீங்க ரொம்ப பயங்கர fluent-ஆ இருப்பீங்க இல்லையா? How to find out the determinant of A? 1 into 1 1 minus tan square x. We can write this as 1 plus tan square x into adjoint of A. Right? So how will you write adjoint of A? Very simple, yeah? Now the diagonal மட்டும் நான் பண்ண சொன்னேன் interchange உல்டா. That is called 1 1. Here remaining part or அது வந்து நான் subsequent corresponding diagonal சொல்வேன். You have to change the symbol alone. Minus tan x and tan x. Isn't it? Okay, va? இதுதான் A inverse. Can anyone tell me what is the value of 1 plus tan square x? What is the value of 1 plus tan square x? I can write this as 1 by secant square x into 1 minus tan x into tan x into 1. Now I want to find out A transpose A inverse. What is A transpose? 1 minus tan x into tan x 1 multiplied by 1 by secant square x into 1 minus tan x into tan x into 1. What is 1 by secant square x? What is the value of 1 by secant square x? Cos square x. Let us write this as cos square x. 1 by secant square is cos square x. Now you multiplication. This is 2 by 2 matrices. This is also 2 by 2 matrices. Definitely we can multiply because the first matrix உடைய column, second matrix உடைய name are same. So that we are multiplying. Take the first row, multiply by first column. 1 into 1, 1 minus tan x into tan x, which is equals to minus tan square x. The same row multiplied by second row. Minus tan x, okay, minus into tan x, which is equals to minus tan x. Listen to it, minus tan x. Next one, second row, first column, 1 into tan x, 1 into tan x, tan x. Tan x into minus tan square x. 1 into 1, 1. Listen to it. Now I can write this as cos square x. 1 minus tan square x every border. I can write this as sin squared x divided by cos squared x. Minus tan x, I can write this as minus 2 tan x. By the multiply by the tan x every border, sin x by cos x. The next step, tan x plus tan x, 2 tan x. I can write this as 2 sin x by cos x. The next one, 1 minus tan squared x. You can write this as sin squared x divided by cos squared x. Now, here the trigonometry plays a very important role here. Trigonometry. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்? cos squared x ல every term is multiplied. அதுதான் matrices. Every term is multiplied by cos squared x. 1 into cos squared x, cos squared x. Multiplying this by this term, cos squared x get cancelled. Simply we have minus sin squared x. Okay, next multiplying by cos squared x, cos x cancel. I'll get minus 2 sin x cos x. Next one, 2 multiplying by cos squared x, cos x cancel. Simply we have 2 sin x cos x. Multiplying by cos squared x, I'll get cos squared x minus ஒரு cos squared x பாருங்க, multiply பண்ணுங்க, sin squared x ல பண்ணும்போது cos squared x cancel, sin squared x. Any girl side, from the girl side, what is the formula for this one? Cos squared x, sin squared x? Anyone for girl side? Very good, cos 2x. Very good, cos 2x. I can say the value of this is cos 2x. Leah, I can write this as cos 2x, which is equals to cos 2x. அடுத்து பாருங்க, sin x cos x, 2 sin x cos x. I can write this as minus sin 2x. இதெல்லாம் basic formulas in trigonometry.
11th படிச்சிருப்பீங்க sin 2x. Cos squared x minus sin squared x is cos 2x. Let us compare with the right hand side. Correct இருக்கா? Cos 2x minus sin 2x, sin 2x, cos 2x. Very simple. Therefore, I can say A transpose A inverse is equals to cos 2x. எப்பொழுதுமே ப்ரூவ்னு சொல்லும்போது கடைசியில நீங்க எடுத்து எழுதணும். அந்த எழுதுறதுக்கே ஒரு மார்க். Please take down quickly. So we'll move on to the next problem. We'll move on to the next one. Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சாமா? Yes, sir. Any doubts? Sir, we'll move on to the next problem. Find the matrix A. Find the matrix A for which next one. Find the matrix A for which 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 A multiplied by 5, 3, minus 1 minus 2. 5, 3 5, 3 minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 2 which is equals to 14, 7, 7, 7. Okay. So the question is find the matrix A. So இப்ப பாருங்க, நீங்க யாரோ ஸ்டூடெண்ட் கேட்டீங்க இல்லையா JEE மெயின்ல இந்த மாதிரி டைப்ல கேட்பாங்க. நல்லா கவனிங்க. நெக்ஸ்ட் போடுற ரெண்டுமே வந்து ஃபோக்கஸிங் ஆன் JEE மெயின். இப்ப இந்த நியூ சிலபஸை எதுக்கு தெரியுமா? எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அவங்களும் கிராக் பண்ணணும். they all has to crack the JEE main examination and என்னெல்லாம் இன்ஜினியரிங் என்னெல்லாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் அவங்க பக்காவா அவங்க கிராக் பண்ணணும், பம்பார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த நியூ சிலபஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க. போன சிலபஸ்ல இதெல்லாம் கிடையாது. இப்ப பாருங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க. A 5, 3 minus 1 minus 2. அப்போ எனக்கு ஏவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? How can you find out the A value? இப்ப நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். A B C அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? B is equals to 5, 3 minus 1 minus 2. What is C value? 14, 7, 7. நல்லா கவனிங்க. எப்பொழுதுமே நான் இந்த B அந்த சைட் கொண்டு போறேன்னு வச்சுங்க, போஸ்ட் மல்டிப்ளை ரைட் சைட்ல கொண்டு போகணும். நான் இந்த வாட்டி வந்து உனக்கு எப்படி வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன். போஸ்ட் மல்டிப்ளைங் பை B inverse on both sides. A B B inverse is equals to C B inverse. அப்போ இந்த B B inverseன்றது என்னது? இட்ஸ் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். அது ஐடென்டிட்டினா நான் ரொம்ப என்ன நான் படிச்சது சொல்றேன். ஐடென்டிட்டினும் போது அது 1 மாதிரி வச்சுப்பேன். 1ஆல எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே தானே கிடைக்கும். அப்போ B B inverse மல்டிப்ளை பண்ணா I'll get simply A. Your A is equals to C B inverse. அவ்வளவுதான். இல்ல இதுல ரொம்ப ஈஸி பாருங்க. We can find out B inverse 1 by determinant of B into adjoint of B. What is determinant of B? 5 into minus 2 minus 10 minus 1 into 3 minus 3 already minus 1 varum plus 3 and adjoint interchanging of the main diagonal minus 2 5 change the symbol of the remaining elements minus 3 plus 1. எல்லாருக்கும் இது புரியுதா? இப்போ எப்படி பாருங்க 2 by 2 மேட்ரிக்ஸ் வந்தா it's a simple one. ரொம்ப குயிக்கா less than 5 secondsல சால்வ் பண்ணிடலாம். 1 divided by minus 7 minus 2 minus 3 1 5. Now we want C into B inverse. Your A is equals to C. What is C value? 14, 7, 7, 7 into B inverse, which is equals to, we can write this as minus 1 by 7 into minus 2 minus 3 1 5.
minus 1 by 7 multiplication வெளியே கொண்டு வந்துடலாமா? போன வாட்டி போட்ட மாதிரி first row first column, first row second column, 14 into minus 2 minus 28, 7 into 1 7. ஓகேவா? அதே row second column, minus 14 into 3 42, 7 into 5 which is equals to 35, divided by 7 into minus 2 minus 14, 7 into 1 7, 7 into minus 3 minus 2 21 plus 35. Now we'll get minus 1 by 7. Okay, minus 1 by 7 minus 28 plus 7 which is equals to minus 21. Minus 42 plus 35. 7. I can write this as minus 7. And the next one, minus 14 plus 7 minus 7. So which is equals to minus 21 plus 35. 14 up plus 14. Throughout dividing by minus 7. 7 minus 7 3 times. Minus 7 1 time. 1 time. It will go 2 times. So this is the value for A. Please take down. Very simple. You'll get 2 marks. So இது வந்து focusing for your any entrance examination. இந்த மாதிரி டைப்ல entrance இருக்கும். என்னமா? Any doubts? கேட்டீங்களா? So minus 2 sir. அதனால கரெக்ட்டா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே சொல்லுங்க. என்னமா? minus 2 வரும் sir. Minus 2. Thank you ma. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Please take down quickly. Next problem. Given A is equals to next exercise 13th problem in your textbook, state board syllabus. Given A is equals to, the next problem, given A is equals to 1 minus 1 2 0. B is equals to 3 minus 2 3 minus 2 1 1. C is equals to 1 1 2 2. Okay, C is equals to 1 1 2 2. Find the matrix X. Find a matrix X. Find a matrix X. Find a matrix X such that AXB is equals to C. The X, capital X. AXB is equals to C. Right? எனக்கு என்ன கேட்டிருக்கான்? Find the matrix A. Find the matrix A அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இல்லையா? கரெக்டா? So they ask find the matrix A. Find the matrix A அப்படின்னு கேட்டாங்க. Right? So போலாமா? சாரி, X ன்னு கேட்டிருக்காங்க. சாரி. இப்போ எப்படி போடலாம்னு பார்க்கலாமா? Are you all ready for the problem? Please say, kindly reply me. Say yes, then we'll proceed. Yes, sir. Okay வா? Right. நல்லா கவனிங்க. சரிங்களா? டவுட் இருந்தா at the end of the இது கேளுங்க. because சாருக்கு ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆகல இந்த மொபைல்ல. சாரி ஃபார் தட். என்னன்னு தெரியல. அதனால நான் வந்து மேனுவலா தான் பேசிட்டு இருக்கேன் உங்க கூட. ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கேளுங்க. நான் இந்த கொஸ்டின் முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு டைம் தரேன். அப்போ நீங்க டவுட்ஸ் கேளுங்க. ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த பி அந்த சைட் போனோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்போ எக்ஸ மாத்திரம் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல மல்டிப்ளை பண்ணணும். பி இன்வெர்ஸ் இது எக்ஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு இல்லையா? அதனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பண்ணணும். அப்போ A inverse is equals to, sorry, X is equals to A inverse C multiplied by B inverse. கொஞ்சம் லென்த்தியா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நான் A inverse கண்டுபிடிச்சிடலாமா? 1 by determinant of A. 1 into 0 0 0 plus 2. Just adjoint of A 1 0. This becomes 0 1. இது symbol மட்டும் change பண்ணோம். 1 minus 2. We'll get
1 by 2 into 0, 1 minus 2, 1. Next, B inverse. 1 by determinant of B. 3 ones are 3, 3 plus 2. Adjoin. The main diagonal, interchange 1, 3 plus 2 minus 1. We'll get 1 by 5 into 1, 2 minus 1, 3. So this is your B inverse. அப்ப நான் A inverse கண்டுபிடிச்சிட்டேன், B inverse கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்ப இதுல கொண்டு போய் போடலாமா? What is A inverse? We'll get 1 by 2. Your A value, A inverse is equals to 0, 1 minus 2, 1. Your C value, 1, 1, 1, 2, 2 into your B inverse value, 1 by 5, 1, 2 minus 1, 3. அப்ப 3 2 by 2 matrices நான் multiply பண்ணலாம். 1 by 1 ல multiply பண்ணிக்கலாமா? First இதை வெளியில எடுத்துருவோம். X is equals to 1 by 10. இதை வந்து இதை multiply பண்ணலாம். 0 into 1, 0. 1 into 2, 2. 0 into 1, 0. Plus 2. Next, minus 1 into 2, minus 2. 1 into 2, plus 2. Next, 1 into 1, 1, plus 2. அப்புறம் இது அப்படியே இருக்கும். 1, 2, minus 1, 3. We'll get 1 by 10 into 0 plus 2, 2. 2, minus 0, 3. Correct? 2, 2, 0, 3. Right? அடுத்து இது கூட multiply பண்ணோம். 1, 2, minus 1, 3. We'll get 1 by 10. 2 ones are 2. We'll get 2 ones are 2. அப்போ 2 minus 2. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? அதே 2 ல மல்டிப்ளை பண்ணா 2 2s are 4 plus 6. 0 ல மல்டிப்ளை பண்ற 0 minus 3. கரெக்ட்டா? We'll get 0 minus 3. 0 into 1, 1. சார் சொல்லுப்பா, ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்ல இந்த இடத்துல. -2 -2 into 1 -2 plus 2. கரெக்ட். சரியா? அப்ப இங்க வந்து 0 வரும். தப்பு பண்ணிருக்கோம். which becomes 0. அப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணா which is equals to ஃபுல்லாவே 0 தான் ஆயிடும். கரெக்ட்? அப்போ 0 into 2, 2 plus 0 into 2, 0. அப்புறம் ஃபுல்லா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 by 10 into 0, 10, 0, 0. 10 ஆல டிவைட் பண்ண ஆன்சர் 0, 1, 0. இதுதான் உன்னுடைய எக்ஸ் வேல்யூ. எவ்வளவு ஈஸியா பாருங்க. எனி டவுட்ஸ்? யாரை கேட்டீங்களா? எப்ப கேளுங்க டவுட் எப்ப கேளுங்க. கொஞ்சம் கவனிக்க மாட்டேன். டவுட்டை கேளுங்க. எனி டவுட்ஸ்? போலாமா? அடுத்த சம்ம போலாமாப்பா கேர்ள்ஸ்? எஸ் சார். ரைட்பா. சோ அப்ப இதுல டவுட் இங்க சார் இது மட்டும் தப்பு பண்ணிட்டேன். -2 plus 2, 0. அடுத்தது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், the next problem. சோ இது கூட கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டா கேட்பாங்க. சரியா? இது கூட நான் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல மோஸ்ட்லி நம்மள மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் செட்டர் இருந்தா இந்த கொஸ்டினை கண்டிப்பா கேட்கலாம். எப்படி என் பசங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக ஒரு கேள்வி. இஃப் A is equals to 0, 1, 1. சரியா? 1, 0, 1. 1, 1, 0. Show that A inverse is equals to 1 by 2 multiplied by A square minus 3i. This is your exercise 14th problem. So how I am going to handle this problem? See, நான் ரொம்ப சிம்பிளா இதை கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். எனக்கு A inverse equals to அப்படியே கூட பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'll get 2A inverse is equals to A inverse minus 3i. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? ரெண்டு பக்கமும் I am just multiplying by A inverse. சரிங்களா? அது ப்ரீ மல்டிப்ளையா இருக்கலாம் இல்ல போஸ்ட் மல்டிப்ளையா இருக்கலாம். A வால மல்டிப்ளை பண்ண ப்ரீ மல்டிப்ளைங்னே வச்சுங்களேன். எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். by A on both sides. Our 2 into A inverse. இதுல A வா மல்டிப்ளை பண்ணா A cube. 3 into AI. எல்லாத்துலயும் A வால மல்டிப்ளை பண்றேன். This becomes I. 2I. This becomes A cube. I ல மல்டிப்ளை பண்ணா 3A. நான் என்ன செஞ்சேன் அவ்வளவு தெரியுமா? இப்போ A cube is equals to minus 3A. அது 2I க்கு சமம். 2I னா ரொம்ப ஈஸி. That is your left hand side. நான் ஈஸியா சொல்லிடலாம்.
2 into I 2 இது 2 by 2 மேட்ரிசஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? அப்போ 2 0 0 2. இப்போ நான் இந்த a cube minus 3i கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்போ அதுக்கு தேவை a cube ஃபர்ஸ்ட் a ஸ்கொயர் வேணும், a into a, that is 1 0 1 1. இது 3 by 3 மேட்ரிக்ஸ். 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0. இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? So what will get? இந்த மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் 0 வால மல்டிப்ளை பண்ணா 0, அடுத்ததும் 0 1 இல்லையா? அப்ப அதுல பண்ணும்பொழுது 1 into 1 1 பிளஸ் உனக்கு கிளியரா போட்டுருக்கலாம். சரி, ஓகே, 0 1 1 1. ஸோ அப்போ 1 into 1 1. நெக்ஸ்ட் அதே ரோ எடுத்து அடுத்த காலமா பண்றேன் இல்லையா? 0 into இது கூட கிளியரா போட்டுருவேன், ஈஸியா இருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே, so we have 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0. right? இப்போ easy to multiply. அப்ப பாருங்க, first row second column 0 plus 0 plus 1. first row 0 plus 1 plus 0. next 1 into 0 0 plus 0 into 1 0 plus 1. next 1 into 1 1 plus 0 plus 1. 1 into 1 1 plus 0 plus 0. 1 into 0 0 0 plus 1 into 1 1 plus 0. 1 into 1 1 plus 0 plus 0. 1 into 1 1 plus 1 plus 0. We'll get the a square value is 2 1 1 1 2 1. Correct? 1 1 2. We'll get like this. This is your a square value. Now I'm going to find out a cube. A cube means you can write this as a square into a. What is a square value? 2 1 1 1 2 1 1 1 2 multiplied by 0 1 1 1 0 1 and then 1 1 0. So simply again, so we can multiply first row first column 2 into 0 0 plus 1 plus 1. 2 into 1 2 plus 0 plus 1. 2 into 1 2 plus 1 plus 0. Next first row second row first column 0 plus 2 plus 1. next one 1 plus 0 plus 1. next one 1 plus 2 plus 0. next one 0 plus 1 plus 2. next one 1 plus 0 plus 2. next one 1 plus 1 plus 0. So now we'll get 2 3 3 3 2 3 3 3 2. So this is your a cube. Yeah, you'll get a cube is 2 3 3 3 2 3 3 3 2. So this is your a cube. Now I want to find out the right hand side is a cube minus 3i. இந்த சைடு ரப் பண்ணிட்டோமாமா, மேல இருக்கு ரப் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகேவா? ரைட். So now we want to find out a cube is equals to a cube minus 3a. Your a cube value is 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 minus of 3 into a. Your a value is nothing but 0 1 1 1 0 1 1 1 0. We'll get 2 3 3 3 2 3 3 3 2 minus full of which plus sign 0 3 3 3 3 0 1 3 3 3 sorry 3 which is equals to 0. Now you have to add this. This is your right hand side. அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும். இங்க 2i, இது வந்து 3 by 3 மேட்ரிசஸ்னால இதை நான் தப்பா போட்டேன் 2 by 2 மேட்ரிசஸ்னு. இது 2 0 0 0 2 0 0 0 2 அப்ரூவ் பண்ணி ஆகும். இப்போ இது கூட ஆட் பண்ண என்ன வரும்? வில் கெட், சரிங்களா? மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஐ வில் கெட் 3 into 1 இல்லையா? a ஸ்கொயர் மைனஸ் 3ai which is equals to ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்குமா? மைனஸ் ஓட்டுவாங்க -3 -3 -3 -3 -3. ஏன்னா -3ல மல்டிப்ளை பண்ணோம். I'll get 2 0 0 0 2 0 0 2. This is nothing but your 2i. Hence proof. அவ்வளவுதான். எவ்வளவு சிம்பிள். எனி டவுட்ஸ்? இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. அதே a இன்வெர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு
இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. பட் இட் கோஸ் லென்த்தி, ரொம்ப இதுவா இருக்கும், கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும். இது ஈஸி, ஒரு பேசிக் மேட்ரிக்ஸஸ் வச்சு நம்ம போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் பாருங்க, applications of matrices to the geometry. இந்த கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் எல்லாம் இதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சு வச்சு நல்லது. சில சமயங்கள்ல இந்த 2 மார்க்ஸ்ல கேட்கலாம், உங்களுடைய ஜேஇ மெயின்ல அவ்வளவு கேட்க மாட்டான், இருந்தாலும் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நம்மளுடைய எண்ணமே டார்கெட்டே என்னன்னா டு கெட் சென்டம் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் those who want to get சென்டம்னா ஒன்னுத்தையும் விடக்கூடாது. அதுதான் சொன்ன தரோ நாலேஜ் ஆகும். கான்செப்டை பத்தி ஃபுல் நாலேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால சென்டம் எடுக்க முடியும். ஜேஇ மெயினையும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். பாருங்க, நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும். இப்ப பாருங்க, ஹெட்டிங் எழுதிங்க, அப்ளிகேஷன்ஸ் டு மேட்ரிசஸ். Applications to matrices of a geometry. ரைட். ஸோ எப்படி போடுறது இதை? அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ்ல ஜியாமெட்ரினா என்ன? இது வந்து மெயின்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு இந்த மேட்ரிசஸ் பயன்படுத்துவாங்க. அதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன்னாலே பயன்பாடுகள். எப்படி டே டு டே லைஃப்ல இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம், இதுக்கு பேரு. அடுத்ததுக்கும் சொல்லுவோம் கிரிப்டோகிராஃப்னு இருக்கு, அதுக்கும் நம்ம சொல்றோம் என்கிரிப்ஷன் சொல்லுவோம், டீகிரிப்ஷன் சொல்லுவோம். இப்ப அதுதான் இங்கேயும் நெக்ஸ்ட் நடக்குது. இதுல இருந்தா ஒரு மேட்ரிக்ஸஸே உருவாச்சு. ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் வச்சுது. அப்ப நீங்க ஹெட்டிங் எப்படி போட்டுங்க, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் டு ஜியோமெட்ரி. நம்ம எல்லாருக்கும் கார்ட்டீசியன் பிளேன் எப்படி இருக்கும்ன்றது தெரியும் இல்லையா? சார் வந்து அதை ரெட் கலர்ல உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். ரெட் யூஸ் பண்ணி பாருங்க, உங்களுடைய லைன் சரியா? இது எக்ஸ், இது ஒய், எல்லாம் நல்லா கவனிக்கணும். ஏன்னா கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாம் யாருமே சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க, அப்படியே டைரக்டா ப்ராப்ளத்துல போயிடுவாங்க. நான் ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்றேன். தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். என்ன பண்றேன், பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ஹரிசாண்டலா இருக்கிறது எக்ஸ் வேல்யூ, இது இருக்கிறது ஒய் வேல்யூ. இது எக்ஸ் வேல்யூ, இது ஒய் வேல்யூ. எவ்ரிஒன் நோஸ் திஸ் இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுக்கு அப்படியே ஒரு ஆங்கிள் மாத்துறேன். இதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்றேன்னு வச்சுங்க. இப்படி இருக்குது கார்ட்டீசியன் பிளேன், பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற லைனை நான் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே என்ன பண்ணிட்டேன், கொஞ்சம் திருப்பிட்டேன், ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன். அப்போ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்றது இந்த ஆங்கிள் போயிடுச்சு. ஐ எம் ஜஸ்ட் டிராயிங் திஸ் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இந்த ஆங்கிள் போடுறேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் டிராயிங் லைக் திஸ். இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இப்ப இப்படி இருந்த ஆங்கிளை இப்படி மாத்திட்டேன். அப்போ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஒரு ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, தட் இஸ் கால்ட் தீட்டா. அதே போல இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் சந்திச்சு. இது ரெண்டும் எப்படி, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ், இதை வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கலாம், இதை வந்து கேபிட்டல் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கலாம். இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்பொழுதும் பெர்பெண்டிகுலர். எப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் பெர்பெண்டிகுலரோ அதே போல இந்த கேபிட்டல் எக்ஸும் ஒய். இவனை கேபிட்டல் எக்ஸ் எடுத்துட்டோமா இந்த பிளாக் லைன்ல. இப்போ எனக்கு இவனுக்கு ஹரிசாண்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்.
இல்ல அதே மாதிரி பெர்பெண்டிகுலர் லைனும் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ எனக்கு இந்த ஆக்சிஸ்ல ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன். இதுக்கு நான் பேரலலா அப்படியே ஒரு லைன் வரைகிறேன். இங்க இருந்து ஒரு லைன், அதே பி பாயிண்ட்ல இங்க இருந்து இது ஒரு லைன் எடுக்கிறேன். இவனை கேபிட்டல் எக்ஸ் வச்சுக்கிறேன். அதே பி என்ற பாயிண்ட்ல அடுத்தது அவனுக்கு நேரா இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா, சாரி ஒய், ஒய்க்கு பேரலா இருக்கு இல்லையா, அதனால ஒய் இவனை டிரா பண்றோமா, இது எக்ஸுக்கு பேரலா இருக்கு, அதனால இது வந்து எக்ஸ். தெரிஞ்சுச்சா? இது ஸ்மால் எக்ஸ், இது ஸ்மால் ஒய், இது கேபிட்டல் எக்ஸ், இது கேபிட்டல் ஒய். இங்க எவ்வளவு ஆங்கிள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சோ அதே ஆங்கிள் தான் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, நான் இதை கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் கூட, தப்பு கிடையாது. ஆனா இந்த பாயிண்ட்ல தான் எனக்கு இருக்கணும். பி என்ற பாயிண்ட் தான் காமன் பாயிண்ட் ஃபார் போத் திஸ் பிளேன்ஸ். இதுவும் ஒரு பிளேன் தான், இதுவும் ஒரு பிளேன் தான். இதே கார்ட்டீசியன் பிளேனை நான் பெர்பெண்டிகுலரா டைரக்ஷனை மாத்திட்டேன், ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்மால் எக்ஸோட. சரிங்களா? இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ். இப்போ இதுக்கெல்லாம் நான் நேம் கொடுத்துக்கலாமா? இதுதான் ஆரிஜின் இல்லையா, அதனால இதுக்கு ஓன்னு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட பின்னு எடுக்கிறேன், இந்த பாயிண்ட நான் கியூன்னு எடுக்கிறேன். சரியா? இந்த பாயிண்ட நான் கியூன்னு எடுக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க, நீங்களே வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் பேரை கூட. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு கேள்வி யாராவது சொல்றீங்களா பாக்கலாம். நான் நேரம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிஃப்ட் தரேன். இந்த இடத்துல ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கும்? இந்த பி, இப்ப நான் சின்னதா ஒரு ஆங்கிள் ட்ரை பண்றேன் இல்லையா, இந்த இடத்துல ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கும்? இது வந்து பேரலா இருக்குன்னா, இது வந்து இந்த இடத்துல ஆங்கிள் வந்து எனக்கு 90 டிகிரின்னு தெரியும். ஏன்னா இவனும் பேரலா இருக்கிறாங்க, 90 டிகிரியா இருக்கும், பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது, இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு தெரியும். எனக்கு தேவை, நான் போட்டிருக்கேன் அதனுடைய வேல்யூ தீட்டா. அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? ஆங்கிள் என்ன இருக்கும்? நீங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கீங்க டிரான்ஸ்வர்சல் லைன். அப்போ ரெண்டு பேரலல் லைன், இது ஒரு பேரலல் லைன், இது ஒரு பேரலல் லைன். அதை கட் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய வெர்டிக்கல் ஆங்கிள்ஸ், ஆப்போசிட் வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் சேமா இருக்கும். இதனுடைய வேல்யூ என்னவோ அதே தான். நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பாருங்க, இதே தீட்டா தான், மறந்துடக்கூடாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், எல்லாத்துக்கும் பாயிண்ட்ஸ் நம்பர்ஸ் போட்டுக்கலாமா? PQR, இந்த பாயிண்ட் நான் எஸ் போடுறேன் இல்ல, PQR ST போடலாம். இத இந்த பாயிண்ட நான் யூன்னு வச்சுக்கிறேன். அப்ப எல்லாத்துக்கும் நான் பாயிண்ட் கொடுக்குறேன். O P Q R, R எங்க போட்டேன்? R போடலையா? சரி, PQRST, PQ இந்த இடத்துல R போடுங்க, இதை S போடுங்க, இதை T போடுங்க. ஸோ பாயிண்ட்ஸை நீங்களே வச்சுக்கலாம், உங்களுக்கு எது இஷ்டமா இருக்குதோ அந்த பேரை எடுத்துக்கலாம், PQRST. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், PQRST. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுக்கு அப்படியே ஒரு பேரலா ஒரு லைன் வரைகிறேன். ஸோ கிரீன் இங்க் இருக்கான்னு பாக்குறேன், அதுல வச்சு வரைகிறேன். ஸோ காணும், சரி பரவாயில்ல, ப்ளூல வரைஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு நேரா நான் என்ன பண்றேன், ஒரு லைன் இதுக்கு அப்படியே பேரலா வரைகிறேன். PQRST, இதை யூன்னு போட்டு என்ன நடக்குது உனக்கு அப்படியே வச்சுங்க. இதை யூ அப்படின்னு வச்சுட்டேன். OQ U அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை நான் போட்டாச்சு. சரிங்களா? ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிவன் த பாயிண்ட்ஸ் வந்து யூன்னு வச்சுட்டேன். இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியும் y, இதனுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியும் x, இதனுடைய வேல்யூ கேபிட்டல் Y, இதனுடைய வேல்யூ கேபிட்டல் X. இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி போறேன். இதுல வந்து சில ட்ரையாங்கிள்ஸ், ட்ரிகோனோமெட்ரி, பித்தாகோரஸ் தியரம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி x in terms of capital X ல கண்டுபிடிக்க போறேன். x ஸ்மால் x இருக்கு இல்லையா, அத கேபிட்டல் X ல கண்டுபிடிக்க போறேன். எது ஸ்மால் x? இதுதானே ஸ்மால் x. அப்ப அதை OQ ன்னு போடலாமா? நான் பிளாக்ல உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே பேக்ல போடுறேன், அப்ப ஈஸியா இருக்கும். இந்த ஒயிட் இதுல கூட ரைட், எதுல வேணா போட்டாங்க. x is equals to OQ. கரெக்டா? கரெக்டா? x உடைய வேல்யூ OQ. இப்ப நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த லைனை, OUன்னு ஜியோமெட்ரியில நான் கிராஃப்ல வரைஞ்சிருக்கிறேன். உன்னுடைய கிராஃப்ல OU. அப்ப எப்படி சொல்லலாம் x OU minus QV அப்படின்னு சொல்லலாமா? You can write this as OU minus QVU அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? ஃபுல் லென்த்ல இருந்து இந்த லென்த்தை கட் பண்ணா எனக்கு x கிடைக்கும். இப்போ இங்க நான் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சூஸ் பண்ண போறேன். என்னென்ன ட்ரையாங்கிள் நான் சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள், இந்த இடத்துல OSU in triangle OSU. இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா? நீங்க என்ன பாருங்க, ஃபுல்லா ப்ளூல போடுறேன் பாருங்க, இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் OSU.
ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன்னா OSU. ஸோ அப்போ OSUல இங்க எனக்கு இதனுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியாது, SU இல்லையா, திஸ் இஸ் கால்ட் SU. இதனுடைய வேல்யூ வந்து எனக்கு தெரியாது, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் இல்லையா. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம், OU டிவைடட் பை, அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ எனக்கு தெரியுமா, அப்ப அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபோடென்யூஸ் தேவை. அப்ப அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபோடென்யூஸ்னா எந்த வேல்யூ எடுக்க முடியும்? கம் ஆன் குயிக், ஜியோமெட்ரி, ட்ரிகோனோமெட்ரி, எந்த வேல்யூ தேவைமா? cos theta equals to adjacent by hypotenuse. நம்மளுக்கு தெரியும் your cos theta is equals to adjacent by hypotenuse, a by h ன்னு போட்டுங்க. அப்ப adjacent side என்னது? OU. hypotenuse என்னது? இங்க இருந்து இது வரைக்கும் OS இல்லையா. அப்ப எனக்கு தெரியும் இதனுடைய வேல்யூ x தான், இதனுடைய வேல்யூ x தான். they are parallel, capital X. இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ x, இதுவும் x தான். அப்போ x OU, that is cos theta is equals to OU divided by OS is nothing but x. அப்ப இதுல இருந்து OU சொல்லலாம் x cos theta. கரெக்டா? புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? cos theta OU என்ற மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்ப QU அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறேன். I am going to take QU. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் இல்ல, இதுல இருந்து சாரி நான் தப்பா போட்டேன், இதுக்கு பேரலா ஒரு லைன் போடணும் சரியா. இதுல இருந்து இது வரைக்கும் பேரலா ஒரு லைன் போட்டுக்கணும். இததான் STன்னு சொல்லணும் சரிங்களா. ஏன்னா அப்பதான் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். PTS எப்படி சொல்லலாம், இல்ல SPT. இன் ட்ரையாங்கிள் SPT நம்மளுக்கு தெரியும் SP உடைய வேல்யூ y இல்லையா. எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இந்த ST கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப எனக்கு இது ஹைபோடென்யூஸ், இது ஆப்போசிட். அப்ப நான் இங்க என்ன போடலாம், sin theta is equals to opposite by hypotenuse. Opposite வந்து SP divided by hypotenuse வந்து PS. You can write this as sin theta. ST எப்படி சொல்லலாம், STயும் இந்த QEVயும் ஒரே மாதிரி இருக்கா, QUவும் அதுக்கு பதிலா அதை போடலாமா. இந்த PSன்றது y வேல்யூ y. அப்ப QU is equals to, I can write this as y sin theta. அப்போ எனக்கு ஈஸியா x கண்டுபிடிச்சிடலாம். x is equals to OU minus QU. OU அப்படின்றது x cos theta, capital X cos theta இல்லையா. QU அப்படின்றது minus y sin theta. Let us consider this is your first equation. ஒரு bracket கூட போட்டுங்க. Please take down this. This is the first part. First part. Now the first part is over. அடுத்து small y கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. small y கண்டுபிடிக்கணும். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்க. small y. So let us consider this is your first equation. I want to rub பண்ணிட்டுமா இதை, இது அப்படியே இந்த ஸ்டெப் மட்டும் இருக்கட்டும், இந்த டயகிராம்லாம் ரப் பண்ணல நானு. செகண்ட் ஸ்டெப்ல I want to find out y. small y எங்க இருக்குது, இதுதானே small y. So small y is equals to, I can write this as QP எப்படி சொல்லலாம்னா, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு வேல்யூ QT plus TP சொல்லலாம். QT plus TP. ஃபர்ஸ்ட் நான் QT கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்து சரிங்களா. QT. So I am taking this as QT. ரெண்டுத்துல எது வேணா நான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, இந்த ட்ரையாங்கிள் நீங்க இருக்கு இல்லையா. I can take this as QT. So இது வந்து perpendicular opposite side by hypotenuse நம்ம படிச்சோம். இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, y இருக்கு கொடுத்துருக்கான், எனக்கு தேவை PT. அப்ப என்ன இருக்கும், தீட்டாக்கு adjacent y இருக்கு இல்லையா. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், cos theta is equals to adjacent side. Adjacent side is PT by hypotenuse is PS இல்லையா. அப்ப PT divided by your PS is equals to capital Y. அப்ப PT ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமே, y cos theta. அடுத்த ட்ரையாங்கிளுக்கு போறேன். நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் மறுபடியும் பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன் இல்லையா, OUS. என்ன எடுக்கிறேன், OUS. இன் ட்ரையாங்கிள் OUS. இப்ப பாருங்க எனக்கு எது தெரியும் பாருங்க, OUS. எனக்கு இதனுடைய வேல்யூ தெரியும், that is nothing but y. தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் சைட், this is called hypotenuse. Therefore I can say sin theta which is equals to opposite side வந்து y divided by hypotenuse which is equals to x. Yeah, which is equals to opposite side வந்து y divided by which is equals to y divided by
y will x hypotenuse which is equals to I can write this as TQ னு எடுத்துக்கலாம். இந்த OU அப்படியே இருக்கு, சாரி இந்த OS அப்படியே இருக்கும், US அப்படி போட்டுங்க, ஒரு ஸ்டெப் போன எக்ஸ்ட்ரா போட்டுங்க. இதனுடைய வேல்யூ US, இது டோட்டல் தான் y பா, y எடுக்கிற தப்பு, US divided by hypotenuse that is called x. அப்போ US is equals to x sin theta. US is nothing but இந்த US உம் QT யும் சேம். அப்போ QT is equals to capital X sin theta. அப்போ நான் ஸ்மால் y கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்மால் y is equals to QT. Your QT is x sin theta and your PT is y cos theta. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் இப்ப கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். இவன் ஈக்குவேஷன் 1, இவன் ஈக்குவேஷன் 2. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் நல்லா கவனிக்கிறீங்க எல்லாரும். எனி டவுட்ஸ் சோ ஃபார்? அப்பதான் நான் ப்ரொசீட் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் நான் ரப் பண்ண போறேன். ஐ அம் கோயிங் டு ரப் திஸ் டயக்ராம். எதாவது டவுட் இருக்காமா? கொஞ்சம் சவுண்டா சொல்லுங்க. ஜியோமெட்ரி ஆஃப் மேட்ரிசஸ் மேபி சம்டைம்ஸ் கிறுக்கனா தான் இதை கேட்டுருவான் அந்த டெரிவேஷனை. அப்ப நீங்க போட்டுதான் ஆகணும். சரியா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா? இவ்வளவுதான் கேட்கிறேன். எனி டவுட்ஸ்? எனி டவுட்ஸ்? நோ சார். நோ டவுட்ஸ் இல்லையா? வில் ப்ரொசீட். ஓகேவா? அடுத்தது இப்ப இதை ரப் பண்ணிடுவோமா? இதை ரப் பண்ணிடலாம். இப்போ therefore நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்க, ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த ஜியோமெட்ரி எப்படி போடுறது, டயக்ராம் எல்லாம் அதுதான். சரிங்களா? இட்ஸ் a பியூர் ஜியோமெட்ரி தான். இப்போ ஜியோமெட்ரியை வச்சு நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் மேட்ரிசஸ் ஃபார்ம்ல கொண்டு வர போறேன். அப்ப இங்க XY இருக்கு இல்லையா, இவங்கள XY அப்படின்னு போட்டுடலாம். which is equals to இங்க X உடைய கேபிட்டல் X உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது cos theta, கேபிட்டல் Y உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது minus sin theta, and capital X உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது X இருக்குது, the sin theta, capital Y உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது cos theta multiplied by capital X capital Y. மறுபடியும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி பாருங்க, மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் will get the same things. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிரும். அப்ப I can terms of matrices I can write this as X by Y. XY is equals to cos theta minus sin theta into cos theta. இப்போ இந்த வேல்யூவை நான் W னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுங்க. அப்ப XY சரிங்களா, XY நான் என்ன பண்றேன், இந்த W அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். W into XY. இப்போ இந்த கேபிட்டல் X கேபிட்டல் Y க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல தானே W இருக்கு. அப்ப இந்த W இந்த சைடு கொண்டு போனா அது W இன்வெர்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வரணும். X into Y is equals to capital X capital Y. எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் Wன்றதை நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன். What is W? Your W is equals to cos theta minus sin theta cos theta. ஓகேவா? இப்போ இதுக்கு நான் இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ரொம்ப ஈஸி. 1 by determinant of W. Cos theta into cos theta, cos square theta, minus plus ஆயிடும். Sin square theta, adjoint, ulta. Cos theta, here you have to change the symbol. Sin theta minus sin theta. That's all. Cos square theta plus sin square theta is what? W inverse. Your W inverse is equal to, I can get cos theta, sin theta, minus sin theta into cos theta. This is your W inverse. அப்ப நான் W inverse நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இல்லையா? I'll get the W inverse which is equal to cos theta, sin theta, minus sin theta அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த கேபிட்டல் XY கண்டுபிடிக்கலாமா? So in terms of matrices formula நான் எதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண போறேன்னு பாருங்க. Capital X by Y is equals to W inverse. What is W inverse? Cos theta and then sin theta minus sin theta then cos theta into small xy. இப்போ இதுதான் இந்த கிரிப்டோகிராஃபி லாஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு 15ன்னு டீகோடிங் பண்ண சொல்லிருப்பான். அதுக்கு இந்த இதுவா தான் யூஸ் பண்ண போறோம். பாருங்க, அப்பாங்க போட்ட வாட்டி W இருந்தது, இங்க W இன்வெர்ஸா மாறிச்சு இந்த சைடு வரும்பொழுது. I'll get W inverse. அப்போ we'll get your W inverse is equals to XY இல்லையா? So we'll get W inverse. இப்போ இது அப்படியே இருக்கு. இதெல்லாம் ரப் பண்ணிட்டுமா? இல்ல அது இந்த ஸ்டெப் கோடு மட்டும் போட்டுறேன். இப்போ எனக்கு W உடைய வேல்யூ தெரியும். What is W value? Cos theta minus sin theta. இதுக்கு நான் டிரான்ஸ்வர்ஸ் எடுக்கிறேன். W டிரான்ஸ்வர்ஸ். அப்ப என்ன ஆயிடும்? Cos theta minus sin theta. இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும்? Sin theta cos theta.
இப்போ இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்கு. W டிரான்ஸ்போஸையும் W இன்வர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. வாட் வில் கெட்? W1 W இன்வர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, என்ன கிடைக்குது? சேம். சேம். அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம் இங்க இருந்து? I can say your W is equals to W transpose. W inverse போடு. W inverse is equals to W transpose. நமக்கு ஒரு ரூல் ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருக்கோம். A inverse equals to A inverse A is equals to identity matrix. இதெல்லாம் நான் ப்ரூவ் பண்ணியே காமிச்சிட்டேன் இல்லையா? how it comes அப்படின்றத நான் டெரைவ் பண்ணியே காமிச்சிருக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஒண்ணு கூட விடல. because you all centum scorers. You are not a slow learners. You are not average students. You are going to crack the centum in your plus 2. You are going to crack the JEE main examination. First attempt, second attempt, you are going to get more than 95, 96, 97, 98, 99, 100% எடுக்க போறீங்க. அதுதான் இங்க மேட்டர். அப்போ A இன்வர்ஸ் A. இப்போ இங்க என்ன தெரிஞ்சிச்சு? இப்போ இதே தான் நான் W-க்கு போடலாம். W இன்வர்ஸ் W is equals to I. இங்க என்ன கொடுத்துட்டாமா? what given here? W inverse is W transpose. அப்போ W transpose is equals to W transpose W is equals to I. W transpose is equals to I. இதுக்கு நான் ஒன்று படிச்சிருக்கிறோம். இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? This is called orthogonal matrix. This is called orthogonal matrix. A transpose A is equals to upper. W is I can say is a orthogonal matrix. W is a orthogonal matrix. We can say W is a orthogonal matrix. சரிங்களா? இந்த Wன்றது orthogonal matrix. அப்போ அதுதான் புக்ல சொல்லியிருப்பான், நானும் அதை கொடுத்துட்டேன். அப்போ A என்ற ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால், A அப்படின்ற ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, அது ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸா இருந்தால் A transpose A is equals to I. அல்லது இங்க எப்படி W inverse W transpose கொண்டு வச்சேன், அதுவும் சொல்லலாம். A inverse equals to A transpose இருந்தால் இதுதான் ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை தான் we are using in computer graphics. அப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த W உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம், அதனுடைய டிரான்ஸ்போஸும் அதனுடைய இன்வர்ஸும் சேமா இருக்குது. எனவே this is the orthogonal matrix. This is the geometrical representation of the application of matrices. Right? Please take down. அடுத்து போலாம் cryptograph. Applications matrices of cryptograph. Cryptograph அப்படின்னு சொல்றது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு என்கோடிங் சொல்லுவாங்க, அதாவது என்கிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று டிகிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க, அதாவது சென்டர் ரிசீவர் ரெண்டு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஆக்சுவலி நம்ம இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்லாம் இப்போ நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிதான் போவானுங்க. எக்ஸாம்ஸ்க்கு போகும்பொழுது சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர்லாம் வரும்பொழுது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சைகை காட்டுறது. டேய், நான் மூக்கை டச் பண்ணனா அது ஏ ஆப்ஷன்ரா, ஆப்ஷன் ஏடா. நான் காதை டச் பண்ணனா அது ஆப்ஷன் பிடா. நான் தலையை சொரிஞ்சேன்னா ஆப்ஷன் சிடா இல்லையா? நான் வாய் உதட்டு மேல இப்படி கை வச்சேன்னா ஆப்ஷன் டிடான்னு சொல்லி ஒரு கோடிங் சொல்லிட்டு போவீங்க. அதேதான் நமக்கு முன்னாடிலாம் நிறைய கோட் வேர்டை யூஸ் பண்ணி தான் வார்ஸே நடந்துச்சு. சரிங்களா? சீக்ரெட்ஸ்லாம் அப்படிதான் நடக்கும். இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, மிலிட்ரி, இந்த மாதிரி ஏர்ஃபோர்ஸ், எங்கெங்க இருந்து எல்லாமே நடந்தா ஒரு கோடிங். இப்ப எப்படி இது மேட்ரிசஸ்ல கொண்டு வராங்க, how it is very important. அப்போ இந்த கிரிப்டோகிராஃப் அப்படின்றது இட்ஸ் a சைனிங் கோடிங். ரெண்டு விஷயத்தை இது எப்படி படிக்கலாம். என்கிரிப்ஷன் ஒன்று சொல்லலாம், இன்னொன்று டீக்ரிப்ஷன். நான் ஒரு இது அரேஞ்ச் பண்ணி அனுப்பிச்சிருப்பேன் என்கிரிப்ஷன் சொல்லி, அதுல இருந்து நம்மளுக்கு டீக்ரிப்ஷன் சொல்லலாம். அப்ப என்கிரிப்ஷன்னா மேட்ரிக்ஸ் ஏ, டீக்ரிப்ஷன் அப்படின்னா ஏ இன்வர்ஸ். இவங்களோட நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதுதான் என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் பேரு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, நான் எடுக்கிறேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய எக்ஸசைஸ்ல வரலாம். இன்னும் நீங்க டீடைலா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. சரிங்களா? எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? You all listening? Please come on, tell me. Yes sir. Right? Yes sir. ஒரே ஒரு சம் தான். அது இருந்தாலும் நீங்க டீடைலா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை பத்தி கவலையே பட தேவையில்லை. இதோட நீங்க அதை பத்தி படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கிரிப்டோகிராஃப்னா ரொம்ப அரேஞ்ச்மெண்ட். அப்போ எனக்கு என்ன கிரிப்டோகிராஃப்ல மெயினா சொல்லுவாங்கன்னா ஆல்பபெட்ஸ். இதெல்லாம் கோடிங் டீகோடிங்லாம் உன்னுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல எடுத்து. சரிங்களா?
என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சில பேர் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எழுதுறாங்க. இன்கம் டேக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகும், சென்ட்ரல் எக்ஸசைஸ், அதாவது கலெக்டருக்கு அடுத்த போஸ்டிங், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்க்கு அடுத்த போஸ்ட் இவங்களாம். நெக்ஸ்ட் டு தட் அந்த போஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது, எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் கம்பைன்டு கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன். அப்புறம் கேட் எக்ஸாமினேஷன். ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் யுவர் இன்ஜினியரிங் ஆர் யுவர் டிகிரி யூ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் ஐஐஎம், அதுக்கு வந்து கேட் எக்ஸாம். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கோடிங் டீகோடிங், இந்த கோடிங் டீகோடிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான், ஒண்ணுமே கிடையாது. நல்லா கவனிங்க. இந்த ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு நம்பர்ஸ் தான் அசைன் பண்ணிடுவோம். ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ வி டபிள்யூ யூ வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட். இது எல்லாத்துக்கும் நம்பர்ஸ், ஆல்பபெட்ஸுக்கு நம்பர்ஸ். இது என்னது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. நம்ம பசங்களுக்கு தெரியாத கோடிங்கான இங்கிலீஷ் பேசுவானுங்க, சில பாஷையெல்லாம் புதுசாவே கத்து வச்சுக்குவானுங்க, யாருக்கும் தெரியாது, பேரண்ட்ஸ் தெரியக்கூடாது, டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியக்கூடாது. அதே போலதான் இங்க ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, இந்த மாதிரி கோடிங்ல மேட்ரிசஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாரு. அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாருன்னு வச்சுங்களேன். என்ன மெசேஜ் அனுப்புவாரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு? ஒரு லவ் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாரு. சரிங்களா? லவ்க்கு என்ன ஆல்பபெட்ஸ் படி சொல்லணும்னா என்னென்ன இருக்கும்? லவ்க்கு எல் இல்லையா? எல்ன்றது என்னது? which is equals to என்னமா சொல்லலாம்? எல்லுக்கு என்னப்பா நம்பர்ஸ் டினோட் பண்ணுவீங்க? 12. 12. ஓக்கு என்ன டினோட் பண்ணுவீங்க? ஓ. ஓ எங்க வருது? MNO 15. V 22. E which is equals to 5. இதுதான் கோடிங். இவனுக்கு இப்படி டைரக்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த வேர்டை அவனுக்கு நான் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸா பிரிக்கிறேன். ஒன்னு 12 15, இன்னொன்னு வந்து 22 5. இவனுக்கு ஒரு என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க. அதுதான் ஏ அப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் சிம்பிளா வச்சுப்போம். 1 0 -1 2. This is called the encryption matrix அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? இதுதான் encryption matrix. இப்போ இந்த encryption matrixesல வந்து அவன் எப்படி பண்றான்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸஸ் எடுத்து இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் 12 15 multiplied by 1 0. இதுதான் சென்டர். அடுத்தது இங்க இருக்கிற ஒரு ரிசீவர். இவங்க சொல்றதுக்கு பேரு என்கிரிப்ஷன். இவன் கொடுக்குற மெசேஜுக்கு பேரு. சரிங்களா? இவர் தான் ரிசீவர், இவர் தான் அந்த பாய், இவர் தான் அந்த கேர்ள். அவங்களுக்கு லவ் ஒன்று மெசேஜ் அனுப்புறாரு. ஆனா யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. நடுவுல எவனா பிரிச்சு பார்த்தா கூட அது லவ்னு சொல்ல தெரியக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு சென்டிங் மெசேஜ். அப்ப என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் இதுதான். இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா -1 will get. இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 12 1s are 12 இல்லையா? சரியா? which is equals to 12 1s are 12, 15 1s are -15, 12 0s are 0, 15 2s are 30. will get -3. அதுக்கப்புறம் 13 கிடைக்கும். will get -3 and 30. அடுத்து நெக்ஸ்ட் யார் வரா? 22 into 5. 22 5 அதே என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸஸ்ல மல்டிப்ளை பண்றேன். will get 22 into 1 22, 5 into 1 -5, 22 into 0 0 plus 10. will get 22ல 5 போச்சுன்னா 17 10. இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இப்போ என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸஸ்ல இருக்கிறாங்க. சரியா? இப்போ ரிசீவர் என்ன பண்ணணும்? இந்த என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸஸை வச்சுக்கணும். -330 17 10. இப்போ இவங்களை என்ன பண்ண தெரியுமா? இவனுக்கு அப்படியே இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஏ இன்வர்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். 1 by determinant of A 2 - 0 2 தான் into உல்டா 2 1 0 1. இப்போ இதுதான் ஏ. என்னமா டவுட்டா? எனி டவுட்ஸ்? So we'll get A inverse is equals to 1 by 2 into 2 0. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? இப்போ நான் டீக்ரிப்ஷன் எழுத போறேன். இதுக்கு பேரு டீக்ரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ். திஸ் இஸ் என்கிரிப்ஷன், திஸ் இஸ் ஃபார் டீக்ரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ். இதுதான் எனக்கு மெசேஜை கொடுக்க போகுது. இவர் கொடுத்திருக்கிற மெசேஜை நான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறேன். 1 by 2 2 0. இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ். சரி, டிகிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ். அப்போ இது கூட ஃபர்ஸ்ட் இதை மல்டிப்ளை பண்றேன். -3 30 multiply by 1 by 2 0 1 1.
1/2 முன்னாடி போட்டுங்க -6 + 30 இல்லையா? அடுத்தது -3 × 0 0 + 30 will get இது 30ல 6 போச்சுன்னா 24 24 divided by 12 அடுத்து 0 + 30 30ல போச்சுன்னா 15. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் 12 15. அடுத்தது பாருங்க அதே எடுத்து அதே டிஸ்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து இதால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 17 10 into 1/2 into 2 0 1 1 will get 17 into 2 34 10 into 1 10. அடுத்தது 17 into 0 0 plus 10 முன்னாடி 1/2 இருக்கு 44 2 போனா 22 இதுல 10 10/2 which is equals to 5. பாருங்க ரெண்டு என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? டிஸ்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் 1 12 15 இன்னொன்னு 22 5. அப்ப 12 15 12 நம்பர் என்ன சொல்லுது L, 15 நம்பர் என்ன சொல்லுது 0, 22 என்ன சொல்லுது V, 5 என்ன சொல்லுது Y. அப்போ the மெசேஜ் கன்வே ஆயிடுச்சு லவ். நானே ஏற்கனவே லவ்னு எடுத்து அதை எப்படி என்கிரிப்ஷன் பண்ணும் எதை டிகிரிப்ஷன் பண்ணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல சொல்லிட்டேன். இதேதான் இந்த கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லாம ஒரு கொஸ்டின் உங்க எக்ஸசைஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. அதை இப்போ நம்ம சால்வ் பண்றோம். எனக்கு புரிஞ்சிருச்சா எப்படி என்கிரிப்ஷன் எப்படி டிகிரிப்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? இதுதான் கிரிப்டோகிராஃபி. இதை நான் அடிக்கல, ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே இருக்கணும். இப்போ கொஸ்டினை நான் வாசிக்கிறேன், புக் இருக்கிறவங்க அதை பார்த்துக்கங்க. ப்ளீஸ் கைண்ட்லி கோ த்ரூ தட். புக் வச்சிருக்கிறவங்க மற்றவங்களுக்கு நான் வாசிக்கிறேன், கவனிச்சிங்க. ஐ ரீட் திஸ், ஐ டிக்டேட் திஸ், டேக் டவுன். Describe the received encoded message. Received encoded message. Received encoded message. Received encoded message. Two minus three. 2 minus 3 encoded message. 2 minus 3. 24 with the inscription matrix with the inscription matrix with the inscription matrix with the inscription matrix -1 -1 -1 2 1 and the decryption matrix as its inverse. பாருங்க இது வந்து encryption matrix. Suppose I am taking this as A and A inverse called the decryption matrix. Decryption matrix. அதுதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. Where the system of codes are described where the system of codes are described by the numbers alphabets 1 to 26 as A to Z. 1 to 26 as the letters A to Z respectively. A1 B அதுதான் நான் ரெப் பண்ணாம அப்படியே வச்சிருக்கிறேன். Respectively and the number 0 to be blank. 0 ன்னு கொடுத்திருந்தா அது வந்து blank, அது ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி விட்டுருணும், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? மீதி எல்லாம் 1 வந்தா A, 2 வந்தா B, 26 வந்தா Z, 25 வந்தா Y, 24 வந்தா X அப்படின்றத கோடிங். இப்போ நான் போடலாமா? இட் இஸ் given that this inscription matrix கொடுத்துட்டாங்க, that is called A. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்கிரிப்ஷன் போட்டுக்கிறேன். your encryption matrix is A. your A is equals to -1 -1 2 1. இப்போ நான் கோடிங்க்கு நான் பண்ண போறேன், என்கிரிப்ஷன் பண்ண போறேன் இல்லையா? இது வந்து டிகிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ். டிகிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து A இன்வர்ஸ். அப்ப இதுக்கு A இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். 1/determinant A -1 + 2 -1 + 2 which is equals to 1. டைரக்டா போடலாம். இது அப்படியே 1 -1 இதோட சிம்பலை மாத்தணும் 1 -2. அப்ப therefore your decryption matrix is inverse இல்லையா? அப்ப -2 -1. இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்னு பாருங்க. அந்த கொடுத்திருக்கிற எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்கான் 2 - 3. அதுதான் ரிசீவ்டு என்கோடட் மெசேஜ். இந்த என்கோடட் மெசேஜ்ல இதுதான் கொடுத்திருக்கான் 2 - 3 24 அன்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் சாரி என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஏன்னு கொடுத்துட்டான். ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்து 2 - 3 multiplied by -1 -1 2 1 will get 2 into -1 -2
minus 3 into 2 minus 6, 2 into 1 minus 2, minus 3. We'll get minus 8 minus 5. We'll get minus 8 minus 5. So we'll get minus 8 minus 5. We'll get 2 minus 3. Yeah. எலிக்யூஷன் மேட்ரிக்ஸ் இது கூட ஏன்னா ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டான். நம்ம போன வாட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுனால கண்டுபிடிச்சோம். இங்க தேவையில்லை, வெறும் ஏ மட்டும் தான் இருக்கு. டி எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 minus 3. நான் இது வந்து என்கோடட் மெசேஜ் தான் கொடுத்துட்டான். Your encoded message is 2 minus 3, 24. And நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது decoded message. Decoded messageனா 2 minus 3 இந்த இன்வர்ஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 1 1 minus 2 minus 1 இல்லையா? So we'll get multiply பண்ணும்போது we'll get 2 plus 6 2 plus 3. We'll get 8 and 5 இல்லையா? We'll get 8 and 5. அதே போல அடுத்த encoded message எடுத்துங்க, which is equals to 24 1 minus 1 minus 2 minus 1, which is equals to 20 minus 8 இல்லையா? அதுக்கடுத்து minus 20 கரெக்டா? 20 minus 1 sorry plus 1 plus 20 plus 20 into minus 4. We'll get 12 and 16. These are the decoded message. அப்ப எப்படி எடுத்து எழுதலாம்? First decoded message 8 5. அடுத்து நாள் decoded message 12 16. அப்ப இப்படி சேர்த்து எழுதலாமா? 8 first letter is 8. 8 na H. 5 is E. 12 L. And 16 which is equals to P. அப்ப என்ன மெசேஜ் கன்வே பண்ணிருக்காங்க? L. இதுதான் decoded message. This is called your decoded message. Your decoded message is called L. Please take down L. Okay, va? Correct? First exercise is over. Now the first exercise is over. சரிங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் போறோம். சரிங்களா? நாளை கிளாஸ்ல கண்டிப்பா ஜேஇ மெயின் போடுவேன். இப்போ இந்த செகண்ட் எக்ஸசைஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா நீங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வரும்பொழுது தரோவா வருவீங்க, நம்ம ஈஸியா போயிடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அதாவது நம்ம வந்து அதாவது நான் என்னுடைய லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது, அதுல இருந்து ஒரு ரோ இருக்கட்டும் காலம் இருக்கட்டும், எதை வேணா எப்படி வேணா சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணலாம், மல்டிப்ளை பண்ணலாம், இல்ல அதை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணலாம், அதை வந்து உல்டாவா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம், அப்படிலாம் சொல்லலாம். அப்போ நமக்கு கான்செப்ட் வைஸ் நான் ஜெனரலா சொல்லும் போது எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா யூ கேன் டேக், அதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸஸ் 3x3 மேட்ரிக்ஸஸ் கன்சிடர் பண்ணுங்களேன். A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3. This is called the elementary transformation. இந்த elementary transformation என்ன அர்த்தம்னா, இது வந்து row 1 row 2 row 3 C1 column 1 column 2 column 3. இது நல்லா தெரியும் இல்லையா? ஹரிசாண்டலா இருக்கிறது rows, வெர்டிகலா இருக்கிறது காலம்ஸ் தெரியும். இப்போ இதை நீங்க எப்படி வேணா பண்ணலாம். R1 becomes R3 இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். C1 becomes C2 இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். அடுத்து R1 அப்படின்றத ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கலாம். R1 plus R2 plus R3. இல்ல R3 அப்படின்றத R3 minus 2R1. இப்படி எப்படி வேணா எனக்கு தேவைக்கேற்ப whatever the things I needed அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது காலம் சைட்லயும் பண்ணலாம், இல்ல ரோ சைட்ஸ்லயும் பண்ணலாம். இப்படி எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அந்த மேட்ரிசஸ் ஏத்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன்ல கொண்டு வரலாம். அதுக்கு பேர் தான் எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ். உங்களுடைய புக்ல பார்த்த வரைக்கும் ஒரு 3 இது கொடுத்துருக்காங்க. எலிமெண்டரி ரோ அண்ட் காலம்ஸ்க்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்ல ஆபரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் நான் ரீட் பண்ற பாருங்க. The interchanging of any two rows or columns of the matrix. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை தூக்கி தேர்ட் ரோல போலாம்,
இல்ல ஃபர்ஸ்ட் காலமை தூக்கி செகண்ட் காலம்ல போடலாம். எப்படி உனக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட், replacing a row or column of the matrix by a non-zero scalar multiple of the row. இப்போ திடீர்னு எனக்கு வேணும் இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா அப்போ R1 is equals to some scalar lambda into R2 போட்டுக்கலாம். இல்ல R1 போட்டுக்கலாம். எனக்கு ஸ்கேலாரால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்போ A is equals to இது ஃபுல்லா lambda into A1, lambda into A2, lambda into A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி, மூணாவது ஆபரேஷன், replacing a row or a column of the matrix by sum of the row with a non-zero scalar multiple of another row of the matrix. அப்போ நீங்க ஒரு ரோவை எடுத்து அடுத்த ரெண்டு ரோவோட கனெக்ட் பண்றீங்க. R3 plus R2 minus 3 R1 இப்படி போட்டுக்கலாம்னு சொல்றாங்க. அடிஷன் பண்ணிக்கலாம், சப்ராக்ஷன் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷனும் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் மூணாவது ஆபரேஷன்ஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், ரோ எக்லன் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன? ப்ராப்ளம் போடும்போது இன்னும் தெளிவா சொல்லித்தரேன். ரோ எக்லன் ஃபார்ம், அதாவது ரோ எக்லன் ஃபார்ம் அப்படின்றது யூசிங் திஸ் எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆர் ஆபரேஷன், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மை வச்சு நான் ரோ எக்லன் ஃபார்மை கொண்டு வரலாம். அப்போ ரோ எக்லன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு மெயினா என்ன தெரியுமா, மூணு இது கொடுத்துருப்பாங்க. உன்னுடைய புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலி நான் சொல்றது ரோ எக்லன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னா, நான் ஒரு மேட்ரிசஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், நான் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்ல நான் சொல்லித்தரேன், நல்லா கவனிச்சிங்க. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதனுடைய டயகனல் இதுதான். இந்த டயகனலுக்கு கீழே இது ஜீரோவா இருக்கணும், இது ஜீரோவா இருக்கும். இந்த மாதிரி முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துலயும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் பொழுது ரோ எக்லன் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு சூஸ் இட். இது 3/3 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிங்க. இப்போ இது வந்து 4/4 மேட்ரிசஸா இருக்குது. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. யாரும் சொல்லுங்க இதுக்கு எது டயகனல்? இந்த தான் டயகனல். A2, B2, C3 இருக்கு இல்லையா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம், தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம். இதுக்கு கீழே நீங்க என்ன பண்ணணும், இதை ஜீரோவாக்க பார்க்கணும். இப்ப நான் புக்கில் இருக்கிறது அப்புறமா நான் சொல்றேன். இதுதான் என்னுடைய ஐடியால நான் சொல்ற விஷயம். அப்ப அந்த டயகனலுக்கு கீழே கண்டிப்பா இது ஜீரோ, இது ஜீரோ. இதை எப்படி ஜீரோ ஆக்கணும்னா, இது ரெண்டுத்தையும் இந்த எலிமெண்ட்டை பிக்சடா வச்சு பண்ணணும். இந்த இடத்துல இதை பிக்சடா வச்சு பண்ணணும். இந்த இதுல இதுதான் ரூல். ரோ எக்லன் ஃபார்ம்னா இதுதான் அர்த்தம். ஆனா புக்ல சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ், சில ஆபரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரோ எக்லன் ஃபார்முக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாருங்க, சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் போட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். டேக் டவுன் தட் எக்ஸாம்பிள். உங்களுக்கு ரோ எக்லன் ஃபார்ம் நான் சொன்னது புரிஞ்சிச்சா? நீங்க அந்த டயகனலை சூஸ் பண்ணீங்க, அதுக்கு இருக்கிற கீழே எலிமெண்ட் எல்லாமே ஜீரோவாக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதுதான் ரோ எக்லன் ஃபார்ம். இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, let us take some examples. 6, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Next one, 1, 0, -1, 2, 0, 0, 2, 8, 0, 0, 0, 6. Another example, 1, -2, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 0. அடுத்தது பாருங்க, 0, 3, -2. உங்க புக் பேஸ்ட் கான்செப்டை வச்சு சொல்லித்தரேன். 5, 0, 0, 0, 3, 2, 0. நான் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். You have to choose the main diagonal. அந்த diagonal கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜீரோவா இருக்கும். இப்போ இங்க என்ன சொல்லிட்டா பாருங்க, ரோ எக்லன் ஃபார்ம்ல a non-zero matrix E is said to be a row echelon form if it follows the following conditions. All zero rows of E occur below every non-zero row of E. பாருங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமே பாருங்க அந்த எக்ஸாம்பிள். இது ரெண்டும் நான்-ஜீரோ ரோஸ். ஒரு எலிமெண்ட் வந்தா கூட ஒரு இதுல வேல்யூ இருந்தாலும் அது வந்து நான்-ஜீரோ ரோ தான். அப்ப இங்க ரெண்டும் நான்-ஜீரோ.
இதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா 0 இருக்குது. அப்ப 2 நான் ஜீரோ, அப்ப கடைசியா வர்றது மோஸ்ட்லி நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்ஸா இருக்கும், நான் ஜீரோ ரோஸா இருக்கும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். If the first non-zero element in any row I of E occurs in the jth column of E, then all the element entries in the jth column of E below the first non-zero element of row I are zeros. பாருங்களேன், இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க non-zero element இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா 0 0 0. இதுக்கு அடுத்தது பாருங்க, இந்த இடத்துல 0 தான் இருக்கு, ஃபுல்லாவே 0 ஆயிடுச்சு, நோ ப்ராப்ளம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு அடுத்தது செகண்ட் ரோல பாருங்களேன், இந்த 2 0 முடிஞ்ச உடனே தான் ஒரு வேல்யூவே வருது, ஒரு 0 தான் வேல்யூ வருது. இந்த 2 0 முடிஞ்ச உடனே தான் ஒரு வேல்யூவே வருது. இதுக்கு அடுத்த ரோல இதுக்கு அடுத்ததான் வரணும். இதுக்கு கீழே வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது ரோ எக்லான் ஃபார்மே கிடையாது. அப்போ எப்பொழுதுமே நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, முன்னாடி இருக்கிற எலிமெண்ட்டுக்கு ரைட்ல வரும். புரிச்சுதா? இப்ப இங்க முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா, இங்க 0 இருக்கு, 0 இதுக்கு ரைட்ல தான் வரணும். ஒருவேளை இந்த இடத்துல வந்தா தப்பு. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்களேன், இங்க பாருங்க, நாங்க அதுதான் சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ அதே மாதிரி பாருங்க 0 0 3 0. இப்போ இந்த இடத்துல 1 இருக்கு, நான் ஜீரோ எலிமெண்ட், அதுக்கப்புறம் 5 வந்துருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். மூணாவது ரோல பாருங்க, இங்க 5 வந்துருச்சா, இங்க 0 வந்துருச்சு. இதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல 1 வந்துருச்சு. இந்த நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்ன்றது ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல தான் வரணும், 0 முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் வரணும். இங்க பாருங்களேன் 0 0 2 0 8 வந்துச்சு. இங்க அடுத்த ரோல பார்க்கும்போது 0 0, இதுக்கு அப்புறம் தான் 2க்கு அப்புறம் தான் ரைட் சைட்ல எலிமெண்ட் வந்துருக்கு. இங்க 2க்கு கீழே ஒரு எலிமெண்ட் வந்தா தப்பு. அதுதான் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுது. மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி, the first non-zero entry in the ith row of E lies to the left of the first non-zero entry in the I plus 1. அப்ப I na first row, சரியா? I plus 1 na second row. என்ன சொல்றாங்க, இந்த 1 கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி I ரோல பாரு, அது அப்படியே லெஃப்ட்ல வந்திருக்கு வேல்யூ. இங்கேயும் பாருங்க 3 0, இதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட்ல தான் வேல்யூ வந்திருக்கு, ரைட்ல வரக்கூடாது. இதுதான் கண்டிஷன். உன் புக்ல கொடுத்தது கொஞ்சம் டீடைல்டா வேற மாதிரி மேனர்ஸ்ல கொடுத்துருப்பான். நான் சிம்பிளா சொல்றது, அது எத்தனை படி மேட்ரிசஸா இருந்தாலும் யூ கன்சிடர் த டயகனல், அந்த டயகனல் கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை 0 ஆக்க பாரு. தட் இஸ் த ஐடியா டு ஃபார்ம் அ ரோ எக்லான் ஃபார்ம். ஓகேங்களா? நவ் வில் டூ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ரேங்க். அப்ப ரேங்கை பத்தி நான் சொல்றோம் இல்லையா, ரேங்க்னா என்ன அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ரேங்க் தான் இது எப்படிப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ் சொல்ல முடியும். ஆக்சுவலி நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்டார்டிங்ல, இந்த மேட்ரிக்ஸ்ன்றது எதுக்கு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா, டு ஃபைண்ட் தி சால்விங் த ஈக்குவேஷன்ஸ். ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணணும். இப்படி சால்வ் பண்ணும்போது 3 விதமான சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் யூனிக்கா இருக்கலாம், எல்லா வேல்யூவும் சிங்கிள் வேல்யூவா கிடைக்கலாம். ஒரு 3 அன்னோன் வேல்யூ இருக்குது, எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ, ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூ, ஜெட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ, அது யூனிக் சொல்யூஷன். இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய கொச்ச சொல்யூஷன் வரலாம், சொல்யூஷனே இல்லாம போகலாம். இது 3த்தையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுறது ரேங்க். ரேங்க்னாலே அதுக்கு என்ன தெரியுமா, தரம். இந்த மேட்ரிக்ஸ் உடைய ரேங்க் எப்படி இருக்கும், ஒரு மேட்ரிக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும், ஒரு மேட்ரிக்ஸஸ் இருக்கணும்னு சொன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கணும். அதாவது அதனுடைய டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ 0வா இருக்கக்கூடாது. 0வா இருக்கக்கூடாதுதான் அது ரேங்க். அப்ப ரேங்க் எப்படி சொல்லுமா சார்? டைம் மினிட்ஸ் சார். ஒரு 5 மினிட்ஸ்மா, ஒரே ஒரு 5 மினிட்ஸ். ஓகே 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 சார். ஓகே சாரி சார். ரேங்க் நான் முடிச்சிட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கான்செப்ட் போட்டேன்னா டைரக்டா நெக்ஸ்ட் நீங்க படிச்சிட்டு வருவீங்க. இப்போ ரேங்க் ஆஃப் a matrix is the order of the highest order non vanishing of the minor. இப்போ நான் ஒரு மேட்ரிசஸ் எடுக்கிறேன், அந்த மேட்ரிசஸ் எடுத்து அதனுடைய டிட்டர்மினன்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன். இப்போ சப்போஸ் நான் ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க, சப்போஸ் ஐ எம் கெட்டிங் ஒரு இதே 3x3 மேட்ரிசஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 9. நல்லா கவனிங்க, இது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இது ரோ எக்லான் ஃபார்ம், இதுவும் ரோ எக்லான் ஃபார்ம், இதுவும் ரோ எக்லான். இது நாட் ரோ எக்லான் ஃபார்ம், இதுவும் நாட். ஏன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க 0 வந்துட்ட பிறகு முன்னாடி வேல்யூஸ் வருது, வரக்கூடாது. ஜீரோஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல தான் இருக்கணுமே வேல்யூஸ், தவிர முன்னாடி வரக்கூடாது. அதனால இது 2 நான் இது 1 மார்க்ல கூட கேட்கலாம். இப்போ ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது எப்படி சிம்பிள் டினோட் பண்ணலாம், ரேங்க் ஆஃப் ஏ. இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா, நான் இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேமா, எனக்கு ரேங்க் இதனுடைய வேல்யூ ஏன்னு எடுத்துட்டேன், இதனுடைய டிட்டர்மினன்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன், தட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. உடனே நான் என்ன சொல்லலாம்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 3 சொல்லலாம். இப்போ நான் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இதை கண்டுபிடிக்கிறேன், இதனுடைய வேல்யூ 0ன்னு கிடைச்சிருச்சு எனக்கு.
அப்ப 3x3 மேட்ரிசஸ்லயே எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை, மைனர் வேல்யூ கிடைக்கவே இல்லை. அப்ப 2x2 மேட்ரிசஸ கண்டுபிடிக்கிறேன். அதுக்கு நான் டிட்டர்மினன்ட் மைனர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன். சரிங்களா? அதனுடைய மைனர் வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்போ மைனர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு நான் ஜீரோன்னு கிடைக்குது. உடனே ரேங்க் ஆஃப் ஏ. அப்ப நான் எல்லா 2x2 மேட்ரிசஸ்க்கும் மைனர் கண்டுபிடிச்சு பார்த்தேன். மைனர்னா தெரியும் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. 2x2 மேட்ரிசஸ் அந்த மைனரை கண்டுபிடிக்கிறேன். எல்லாமே ஜீரோவா கிடைக்குது. அப்ப லாஸ்ட்ல ரேங்க் ஆஃப் ஏன்றது 1 அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப சில ரூல்ஸ் இருக்கு ரேங்க்கு. அந்த ரூல் என்னன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், if a matrix contain at least one non-zero element, ஒரே ஒரு நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் தான் இருக்குன்னு அப்படின்னா your rank of A is greater than or equals to 1. ஒரே ஒரு நான் ஜீரோ எலிமெண்ட்னா greater than or equals to 1. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ரெண்டாவது, the rank of the identity matrix ரொம்ப முக்கியம். the rank of a identity matrix, இப்போ ஒரு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் IN எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன், அதனுடைய ரேங்க் வந்து n தான். I3 எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன், அதனுடைய ரேங்க் வந்து 3 தான். அப்போ ஒரு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் வந்து n ஆர்டர் இருந்தா அது என்ன ஆர்டர் இருக்கோ அதுதான் ரேங்க். 4x4ல இருந்தா 4 தான் ரேங்க். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஒரு சொல்லுமா யாரா கேக்குறீங்களா? டவுட்? லாஸ்ட் இன்னும் ரெண்டே ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஒரு மேட்ரிக்ஸஸ் இருக்குது A. சப்போஸ் we have a matrices. அப்போ A is a matrix of order m cross n. இப்போ இதுக்கு ரேங்க் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? your rank is equals to less than or equals to minimum of m comma n. இப்போ நான் 4x3 எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிருக்கிறேன். இதுல மினிமம் வேல்யூ என்ன? 3. அப்போ இதனுடைய ரேங்க் எப்படி இருக்கும்னா is less than or equal to 3. அப்போ எது லீஸ்டா இருக்கும்? இப்போ சப்போஸ் 5x5 மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல், அப்போ less than or equal to 5. அப்போ மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் m comma n. அப்போ மினிமம் ஆஃப் m comma n எது சின்னதா இருக்கோ அதுக்கு கீழே இருக்கும். இப்போ 2x3 எடுக்கிறேன், ஒன்னே the rank is less than or equal to 2. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வரும்போது டைரக்டா நான் ப்ராப்ளத்துக்கு போயிடுவேன். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், a square matrix A of n as a inverse. அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் A இருக்கு, அதுக்கு இன்வர்ஸ் இருந்தா அதனுடைய ரேங்க் இப்ப n ஆர்டர்ல இருந்தா அதுவும் n தான் ஆர்டர். சரிங்களா? இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிள் வந்து ரோ ஆஃப் A. எது மினிமம்? 3x2னா less than or equal to 2. 5x4னா less than or equal to 4. இதுதான் கண்டிஷன். அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு 3 மெத்தட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனர் மெத்தட். அப்போ நான் ஒன்னு தான் சூஸ் பண்ணணும். இப்போ சப்போஸ் எனக்கு 4x3 மேட்ரிக்ஸஸ் ஒரு கொடுத்துட்டாமா, முதல்ல நீ செலக்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸஸ் உடைய மைனர். அதுல எதுவுமே கிடைக்கல, எனக்கு ஜீரோவே வரல, இது நான் 0ன்னு வந்துருச்சு. அடுத்து 2x2 மேட்ரிக்ஸஸ், இதுலயும் கிடைக்கல. அப்போ லாஸ்டா ரேங்க் ஆஃப் ஏன்றத 1ன்னு டிக்ளேர் பண்ண. சரிங்களா? எப்பொழுதும் ரேங்க் வந்து 0 ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. 1 இருக்கலாம், மோர் தென். அதான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் தெரியும், இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. ஸோ நாளைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சார் 6:55க்குலாம் நான் வந்துருவேன், நீங்களும் குயிக்கா வந்துருங்க. நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஜூம் மீட்டிங்கை வில் சால்வ் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். தட் இஸ் யுவர் செகண்ட் எக்ஸசைஸ். சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க கேட்டிருக்கீங்க JEE மெயின் சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுங்க சார்னு. டெஃபினட்டா எனக்கும் அதான் ரொம்ப பிடிக்கும். I'm going to solve that problems also tomorrow based on this concept. With this, we'll stop today. Once again, sorry for the delay. We'll compensate tomorrow's class. With this, we'll stop. We'll continue tomorrow. God bless you all. Keep touch with me. So, தயவு செய்து daily classes attend பண்ணுங்க. அது எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி. So, with this, we'll stop today. Okay? Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye, ma. Good night. Good night. Take care. Bye.